علیکم، میں ہوں معظم علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم چینل میں آپ سب بہن بھائیوں کو ہے خوش آمدید۔ چینل میرے کو لائک مار دینا ہے، سبسکرائب مار دینا ہے، اور درود شریف آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ جو بھی کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں بھی اس کو کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی اس کو کامیاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اللہ کا ذکر میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اللہ کا ایسا پاورفل ذکر ہے یا ایسا پاورفل ذکر ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ پاک آدمی کی لائف چینج کر دیتا ہے۔ صحیح ہو گیا جی؟ وہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے بھائیو؟ سب سے بڑا ذکر میں یہی کرتا رہتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو میرا بہن بھائی یہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو کامیاب کر کے چھوڑتا ہے۔ وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ درود شریف بڑا پاورفل ذکر ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ایسے پاور ہے اللہ اس میں رکھی ہے والا، اور جو یہ عمل کرتا رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ وظیفے میں اللہ پاک نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی اللہ پاک نے اس میں پاور رکھی۔ 3-4 ایسے اللہ پاک نے 3-4 کیا اللہ پاک کا ذکر تو ہے ہی سارا پاورفل۔ پورا قرآن مجید جو ہے نا، اگر آپ اس کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ تو ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا۔ صحیح ہو گئی؟ تو اس لیے میں بار بار اپنی ویڈیو میں یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ بھائیو، کامیابی، آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے، تو پھر بھائی یہ آپ ذکر اذکار کیوں نہیں کرتے یار؟ نمبر 1، درود شریف آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ زندگی کا اس طرح حصہ بنا لیں کہ اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح آپ نے درود شریف کو پکڑنا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ چیز ہے، درود شریف اللہ کا ایسا ذکر ہے پاورفل۔ آپ کریں تو آپ کو مزہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا، زندگی میں اتنی برکتیں ہوں گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 7 نسلوں تک اس سے بھی زیادہ اس کی برکتیں جاتی ہیں درود شریف کی، جو پڑھتا ہے۔ صحیح ہو گیا جی؟ تو اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ پاک دل کا سکون بھی دیتا ہے، اللہ پاک اس کو زندگی میں بھی عیش دیتا ہے، آخرت میں بھی عیش دیتا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی ہے؟ ٹھیک ہو گئی؟ اس سے بڑی بھائیوں کوئی کامیابی نہیں۔ فار ایگزامپل ایک آدمی کامیاب ہے، آپ نے دیکھا کامیاب ہے دنیا میں، ایک آدمی کامیاب ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ تو کیا ہے پھر اس کے پاس؟ جب دل کا سکون ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، تو وہ دل کا سکون خرید سکتا؟ وہ کبھی بھی نہیں خرید سکتا۔ تو یہ چیز مد نظر رکھنی ہے۔ یہ سب کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ صحیح ہوگا جی؟ تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے سکون دلوں کا، اور اس کے ذکر میں ہی ہے اللہ کا، یعنی کہ سب برکتیں اسی میں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پاورفل کچھ ذکر اذکار ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 جو میں کرتا رہتا ہوں، درود شریف۔ درود شریف نہیں چھوڑنا آپ نے کبھی بھی۔ درود شریف جو میرا بہن بھائی کرتا ہے، وہ زندگی میں پرسکون ضرور ہے، کامیاب بھی ہے، آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہے، اور وہ کبھی پریشان بھی نہیں ہوتا ہوگا، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا، نمبر 2، کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی اللہ پاک نے، اس ذکر میں بھی اللہ نے اتنی برکتیں، اتنی پاور رکھی ہے کہ وہ بھی پڑھنے والا اللہ پاک اس کو سکون دیتا ہے، اللہ کی برکتیں اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی کی اللہ پاک دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے، جب اس کا اللہ کا بندہ آخرت کی فکر میں لگ جائے تو۔ صحیح ہو گئی؟ اور نمبر 3 پہ پاورفل جو ذکر ہے وہ کرنا ہے استغفر اللہ، استغفار، اللہ سے توبہ طیب، یہ ذکر کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لائف ایسے اللہ پاک چینج کرتا ہے، ایسے چینج کرتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صحیح ہو گئی جی؟ تو یہ چیزیں کرنی، اللہ کے ذکر میں ہی سب کچھ ہے۔ اس کے ذکر کے علاوہ ہٹ کے آپ جو کچھ بھی کریں گے، نہ آپ کو دل کا سکون ہوگا،
ना आप मुतमिन होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सही हो गया। तो ये चीज़ है भाइयों, ये ज़िंदगी जो है 4 दिन की है, ये ख़त्म होने वाली है। जो टाइम गुज़र गया है वापस नहीं आ सकता, ना हम उसको वापस ला सकते हैं। सही हो गया जी। लेकिन जो हमारा है उसको तो हम ठीक कर सकते हैं ना। जो हमारा पीछे गुज़र गया है उसको हम मद्देनज़र रखें, हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे तो हम डे बाई डे अपने टाइम को, अपने फ़िक्र को, अपने ज़िक्र को ठीक कर सकते हैं ना। सही होगा जी। ये चीज़ है। तो अल्लाह पाक ऐसे तो नहीं फरमाता तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाऊँगा। सही हो गया। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ, वो भी कामयाबी के रिलेटेड है। अगर मेरे भाई जितने भी हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, सबसे बड़ी कामयाबी तो मैंने बताई दुरूद शरीफ। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप कामयाब होना चाहते हैं, क्या पता अल्लाह इसकी बरकत से पता ही नहीं चलता अल्लाह पाक कब कैसे नवाज देता है। उसके लिए क्या करना है, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। उसके ऊपर आप जो भी काम करते हैं, अच्छा काम जो है आप लोगों में शेयर करना शुरू करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें। उसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने अपना काम, अपनी मेहनत इन्वेस्ट करनी है। तो अल्लाह पाक उसमें ज़रूर बरकत डालेगा, ज़रूर अल्लाह पाक उसमें कामयाब करेगा। सिंपल आपने करना क्या है, यूट्यूब चैनल बनाना है। उस पर आपने एक वीडियो डेली की बनानी है। उसमें आप अच्छे नात पढ़ सकते हैं, अच्छी तिलावत कर सकते हैं, एक अच्छे डिज़ाइनर हैं। डेली की आप एक वीडियो बनाएं और अपलोड करते जाएं। साथ साथ अल्लाह पाक का ज़िक्र अज़कार भी करते रहें। फिर देखें अल्लाह पाक किस तरह कामयाब करता है। जो लगा रहता है, करता रहता है, अल्लाह पाक उसको एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर ही करता है। सही हो गया जी। मेहनत कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। सही हो गया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मैं उस कौम की तब तक हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। सही हो गया जी। नंबर 1 ये। और दूसरी जगह अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारी कोशिश और मेहनत अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसके हिसाब से तुमको नवाजा जाएगा। मतलब कि अल्लाह पाक ने हमको कोशिश यानी कि हमको दी है कि हम अपनी कोशिश करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह पाक नवाजता है, ज़रूर नवाजता है। मेन चीज़ हमारा लगे रहना, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करते रहना, ताकि अल्लाह पाक उसमें एक दिन ऐसा आता है ज़रूर नवाज देता है। क्योंकि अल्लाह पाक वाहिद है जो हमारी नीयत से भी जानता है, हमारा दिखावा भी जानता है। सही हो जी। काम हमने वो करना है जिससे हमें अल्लाह पाक जाने, यानी कि हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि दिखावे से हमको दुनिया जानती है और हमारी नीयत से हमें अल्लाह पाक जानता है। तो हमको अपनी नीयत को ठीक रखना है, दुनिया की परवाह नहीं करनी। सही हो गया। आप अपना काम स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लेके डेली करते जाएं, मेहनत करते जाएं, कोशिश करते जाएं। क्यों नहीं कामयाबी मिलती भाई। जो कोशिश करता है, लगा रहता है, कोशिश करने वाले की तो कभी हार ही नहीं होती। सही हो गया जी। लगे रहें, अल्लाह पाक उसमें कामयाब ज़रूर करता है। ये हो ही नहीं सकता नाकाम हो। सही हो गया। एक मिसाल हमारे सामने है, ये कंपनी वाला जिसने ये बल्ब जो बनाया था, बल्ब बिजली वाला इलेक्ट्रिक, उसने इसमें मेरा ख़्याल जहाँ तक मुझे याद है 999 बार उसने ट्राई की। 999 बार फेल हुआ वो बल्ब बनाने में। और फिर एंड में 1000 बार जब पूरा हुआ तो 1000 बार वो उसकी कोशिश कामयाब हुई। हालांकि वो तो गैर मुसलम था, हम तो मुसलमान हैं। हमारे सामने तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद रहमत और शिफा बनाकर भेजा। हमारे तो हम तर्जमे के साथ पढ़े, हमारा एक एक मतलब हमारा जो हमारे दिल में होता है वो कुरान मजीद जब हम तर्जमे से पढ़ते हैं हमारे सामने सब कुछ आ जाता है। अल्लाह पाक उसमें हमें हौसला भी दे रहा होता है, अल्लाह पाक हमारे साथ भी है, अल्लाह पाक हमें आजमा भी रहा होता है। हम पढ़ें तो फिर ही ना तर्जमे के साथ, फिर ही पता चलता है। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको लगेगी अच्छी लगा करे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दिया करें। दुरूद शरीफ एंड में भी आपने एक बार पढ़ लेना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है ना इसी दुरूद शरीफ में है। ज़िक्र तो और भी बहुत से हैं, लेकिन ये दुरूद शरीफ कोई भी दुरूद शरीफ कोई पढ़ता है, ये वाला दुरूद शरीफ भी या और भी जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इस तरह बहुत से दुरूद शरीफ हैं। तो मैं तो यही पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, क्योंकि ये दुरूद इब्राहिम से स्टार्ट होने से जो पहली 2 लाइनें वो हैं, ये भी आप इस तरह पढ़ सकते हैं। या फिर दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं। और अगर ये दुरूद इब्राहिमी
نماز میں نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی. اس طرح ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اگر ہم درود ابراہیمی دعا میں بھی پڑھیں. صحیح ہو گیا. تو ویڈیو میری اچھی لگے چینل کو لائک کر دینا.